ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان وزیر اعظم بیٹھے گا اور ہم بنائیں گے نیا پاکستان, ہم بنائیں گے فلاحی ریاست, ہم بنائیں گے مدینہ کی ریاست اور ایک نیا پاکستان بنے گا. خان صاحب نے دو باتیں بڑی ٹھیک کی تھی اور کہا یار میں تو گزارا کر جاؤں گا, تم لوگ پاکستانی گزارا نہیں کر سکے, میں صدقے جاؤں اس پہ 1045 دن اس کو ہو چکے ہیں, وہ گزارا کر رہا ہے, لیکن پاکستانی ان کے نیچے ایک ایک دن گھٹ گھٹ کے گزارا کر رہا ہے. چیئرمین صاحب میں اپنی تقریر کا آغاز ایک کہانی سے کرتا ہوں. 2010 دسمبر میں تیونس میں ایک شخص جس کا نام محمد بوزیزی تھا, وہ سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا. 4 بچوں کا باپ تھا, غریب تھا, اسکول میں پڑھائی مکمل نہیں کر سکا اور بڑی مشکل سے روزی روٹی کرتا تھا. ایک دن میونسپل کمیٹی والے آئے اور اس کی ریڑھی اٹھا کے چلے گئے. وہ اس نے جا کے کہیں کمپلینٹ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, تو انہوں نے تھپڑ سے اسے مارا. اگلے دن اس نے مٹی کا تیل اپنے اوپر پھینکا اور خود کو آگ لگا لی. 15 دن کے بعد جنوری 2011 میں وہ خودکشی کر کے فوت ہو گیا. اس کہانی کے ساتھ دوسری کہانی شروع ہوتی ہے. اس شخص کا نام ہے محمد ساجد. ساجد جنوبی پنجاب کے ضلع بھاول نگر کی تحصیل چشتیاں میں رہنے والا تھا. سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا اور اس کے 4 بچے تھے. اگست 2025 میں ایک دن بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا. وابڈا کے دفتر گیا, انہیں کہا کہ جس پہ بل زیادہ آئے تو انہوں نے اسے ٹھیک کرنے سے انکار کر دیا. بھائیوں کے پاس گیا پیسے مانگنے تو انہوں نے انکار کر دیا. آخر وابڈا نے میٹر کاٹ دیا. اگلے دن اس نے گولیاں کھائیں خودکش اور خودکشی کر لی. اب کوئی سوال پوچھے ان دو کہانیوں کا آپس میں کیا موازنہ ہے؟ چیئرمین صاحبہ, تیونس میں جب ایک شخص اس نے خودکشی کی تو اس کے بعد عرب سپرنگز آئے تھے, عرب کا انقلاب آیا تھا, عرب میں بغاوت ہوئی تھی. 8 ملکوں کے سربراہان مملکت ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. کوئی نظام کوئی قانون کو روک نہیں سکا تھا. لیکن جب ساجد نے پاکستان میں خودکشی کی تھی تو کسی کو یاد بھی نہیں, کسی خبر میں رپورٹ بھی کوئی نہیں ہوا. لیکن ساجد اکیلا بندہ نہیں تھا چیئرمین صاحب. پچھلے 1 سال میں 116 لوگوں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی ہے. اس پاکستان میں 116 لوگوں نے غربت سے خودکشی کی ہے. چیئرمین صاحبہ یہ جو بجٹ ہے یہ اعداد و شمار کے لیے نہیں ہوتا, یہ انفیکٹ یہ معاشی تقدیر لکھی جاتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے. پچھلے سال اس حکومت نے جو بجٹ دیا تھا انہوں نے 116 لوگوں کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ تم غربت کی وجہ سے خودکشی کرو گے, کیونکہ ان کو مشکل فیصلے کرنے پڑ گئے تھے. فیصلے کیا تھے؟ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجوں, یا فیصلہ یہ تھا کہ آج رات کو 2 وقت کی روٹی پوری کر لوں, یا فیصلہ یہ تھا کہ میں بچوں اپنی بجلی کا بل پے کر دوں, یا فیصلہ یہ تھا کہ اپنے تن پہ کپڑے پورے کر دوں. 116 لوگوں کے لیے اتنا مشکل فیصلہ تھا کہ آپ کے بجٹ نے ان 116 لوگوں کی جان لے لی. چیئرمین صاحبہ آخر وجہ ہی کیا ہے؟ اس ملک میں جہاں بغاوت ہو گئی, انقلاب آ گیا, پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج بھی وہ لاکھوں لوگ جو دل میں فرسٹریشن لے کے بیٹھے ہیں, غصہ اور نفرت لے کے بیٹھے ہیں, آج بھی اس ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ شاید ریاست ہمارے لیے کچھ کہے گی, ہم انقلاب کی طرف نہیں جاتے. لیکن وہ وقت دور نہیں جب ان کا صبر پیمانہ ٹوٹ جائے گا اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. چیئرمین صاحبہ اکنامک سروے کی رپورٹ جب یہ دینے آئے تو کتنا دل چھوڑ کے دکھایا. 21% غربت تھی, آج 30% ہو گئی ہے. یعنی کہ اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 5 کروڑ غریب تھے, ہماری حکومت میں 7 کروڑ 50 لاکھ ہو گئے ہیں. یو این او کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 45% لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جو کہ 11.5 کروڑ بنتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ڈیفائن کیا کہ 8,400 روپیہ جو کمائے گا وہ غریب ہے, جو 8,500 کمائے گا وہ امیر ہو جائے گا. چیئرمین صاحبہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ 8500 روپے مجھے ایک دن کا بجٹ بنا کے دکھا دیں, ایک دن کا, جس میں 3 وقت کا کھانا بھی ہو, بجلی کا بل بھی ہو, ملازمین کی تنخواہ بھی ہو, آپ کے بچے بھی گھومنے جائیں گے. کیا آپ 8500 روپے میں, جس کو امیر کہتے ہیں, کوئی بجٹ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. یہ تماچا ہے ان غریب کے اوپر جو پاکستان میں عوام جو مشکل فیصلے کرتے ہیں, یہ اس کے منہ پہ تماچا مارا گیا ہے. اور اس کی وجہ ان کا ٹیکسیشن ہے. ایسا ٹیکس جو دنیا میں کہیں نہیں لگایا گیا. 15,000 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا, جس میں سے صرف 7,000 ارب ڈائریکٹ ٹیکسیشن, یعنی کہ جو جتنا کمائے اتنا ٹیکس پے کرے. لیکن 7,500 ارب انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیا, یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنے امیر ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنے غریب ہو, تم پہ اتنا ہی ٹیکس لگے گا جتنا امیر دے گا. یعنی کہ تم اگر دال لینے جاؤ گے تو جی ایس ٹی اتنی دو گے جتنا ایک امیر دے گا, چاول لینے پہ بھی اتنا ٹیکس بھرو گے, موٹر سائیکل پہ بھی اتنا ٹیکس لینے پہ بھرو گے, ایف ای ڈی کسٹم سب ایک جیسے بھرو گے. تب بھی ان کا دل نہیں بھرا, آخر پیٹرولیم لیوی لگا لی. 1700 ارب کی پیٹرولیم لیوی, یعنی کہ وہ لیوی کہ 25 کروڑ پاکستانی جب صبح موٹر سائیکل لے کے گھر سے جاتا ہے اور پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے اور 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے, 116 روپے اس حکومت کی ٹیکس میں جمع کروا کے جاتا ہے. یہ پاکستانی جو کمائے نہ کمائے ان کو پیسے دے کے جائے گا. چیئرمین صاحبہ ریاستیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی, ریاستیں فلاح کے لیے بنائی جاتی ہیں. پہلے روٹی دو, پہلے روزی دو, پھر تعلیم دو, پھر صحت دو, اگر کچھ بچے گا تو تمہیں ٹیکس دیں گے. یہ کہتے نہیں, پہلے ٹیکس دو,
पेट्रोल पे टैक्स दो, बिजली पे टैक्स दो, गैस पे टैक्स दो, हाँ कुछ बच गया तो खा पी लेना, कुछ बच जाए तो तालीम दे देना, कुछ बच जाए तो सेहत पे खर्च कर देना। ये वो जालिम लोग हैं। लेकिन फिर हमें आके जीडीपी दिखाते थे जी, जीडीपी की शरह 3.7%, स्टेबलाइजेशन हो रही है। इससे पहले बहुत नीचे थे, अब ऊपर आ गए। वजह जी, वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। हजूरे वाला, फरवरी 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में $120 तक क्रूड गया था। अफगान साहब, $120 तक क्रूड गया था। हमने 160 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं बढ़ाया था। कोरोना हमारे दौर में आया था, 2 साल कोरोना हमारे दौर में आया था। जिस वक्त हमें उठा के बाहर फेंका गया, उस वक्त भी 6% हमने ग्रोथ दी थी। ऐसे नाअहल लोग क्या है जिनको समझ कुछ नहीं है, सिर्फ आदात दिखा देते हैं कि ये बजट बना दिया गया है। लेकिन चेयरमैन साहब, उस पर सबसे बड़ा जुल्म मेरे जनूबी पंजाब के साथ, मेरे किसान के साथ, मेरी ज़राअत के साथ। 24% आपकी जो इकॉनमी है वो ज़राअत पे चलती है, 24%। उसकी ग्रोथ कितनी दिखाई? 4% ग्रोथ दिखाई। और वजह क्या? गंदम। मैंने चेयरमैन साहब पिछली दफा भी कहा था और तारड़ साहब ने मुझे जवाब दिया था कि हुकूमत पंजाब की नाकाम पॉलिसी की वजह से गंदम की शरह फीसद कम रह गई, उसकी उतनी हार्वेस्ट नहीं आ सकी। इस साल 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। चेयरमैन साहब, हल्का सा मुवाजना कर देता हूं, इस साल पंजाब, पूरे पाकिस्तान में 2,70,00,000 टन गंदम पैदा हुई और रेट कितना मिला? 2500 से 3,000 रुपए मन। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान के दौर में 2,84,00,000 टन गंदम पैदा हुई थी और रेट कितना था? मिनिमम 4,000। मुझे किसान फोन करते थे कि जी हमने 4,000 रुपए नहीं बेच दी, हम 5,000 से नीचे नहीं बेचेंगे। ये वो हुकूमत थी। उसके साथ मुकाबला करें उनका कंपैरिजन कि उस वक्त डीजल कितने का था? डीजल 160 रुपए का था, जो आज 380 रुपए का है। यूरिया का बैग 1,600 रुपए का था, जो 4,480 रुपए का है। डीएपी 8,000 की थी, जो 19,000 रुपए की है। किराया, जो जमीन का किराया था उस वक्त 75,000 एकड़ था, आज 1,25,000 में कोई जमीन नहीं देता। इस बट साहब प्लीज, प्लीज सेनेटर साहब बैठ जाएं। जी जी जी। इसके बावजूद मैं ये बात करूं चेयरमैन साहबा, 30 से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम शॉर्ट है। ये हुकूमत इस साल अक्टूबर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इस साल ये हुकूमत यूक्रेन से 30 से 40 लाख टन गंदम मंगवाएगी। यूक्रेन के किसानों को $1 अरब का ज़र मुबादला खर्च करेगी। अदरवाइज गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। ये मिनिस्टर माने ना माने, पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से आपकी ज़रा तबाह हो गई। अब कपास की तरफ आता हूं चेयरमैन साहिबा, 2021-22 में हमने टोटल कपास की कितनी बेलें पैदा की? 83 लाख। आज इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट देके बता रहे हैं कि टोटल 70 लाख बेलें पैदा हुई हैं कपास की। मजा की बात देखें चेयरमैन साहब, 300 टेक्सटाइल मिलें चला करती थी हमारे दौर में, आज 150 मिलें चल रही है। और जो 150 बंद हुई हैं उसके 60, हर एक मिल के साथ 12 लूमें वो अटैच होती है। टेक्सटाइल मिल चलती है तो 12 लूमें चलती हैं। 12,500 लूमें बंद हो चुकी हैं। 1250 जिनी फैक्ट्रियां चलती थी हमारे हुकूमत में, आज 270 जिनी फैक्ट्रियां चल रही है। 30 लाख लोग नौकरी से चले गए। ये टस से मस नहीं हो सके, कपास बर्बाद हो गई। प्रायोरिटीज चेक करें, मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहां कपास के लिए तहकीक होती थी। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कॉटन रिसर्च बंद कर दो, मुझे यहां पे जिम खाना चाहिए, क्योंकि शाम को बाबू, शाम को सियासतदान और कुछ सरदार आराम से चाय पी सके। कपास की जरूरत नहीं है, इनकी अयाशी और लले तले होने चाहिए थे। और क्या क्या मुकाबला करूं चेयरमैन साहिबा, चावल की फसल 2021-22 में 5,000 रुपए मन पे जिम्मेदार किसान बेच के गया था, आज 4500 में लेने वाला कोई नहीं है। मकई हमने 2500 रुपए हमारी दौर बिकती थी, आज 2200 रुपए में बिक रही है। आलू का तो ये हाल है, लोगों ने खड़ी फसल पे उस वक्त रूटावेटर और हार्वेस्टर चला दिए, कोई नहीं बेचेगा। 5 रुपए किलो आलू कौन बेचता? टमाटर 250 रुपए किलो, 250 रुपए मन बिक रहे हैं इस वक्त। हमारे दौर में 1200 रुपए बिका करते रहे, लोगों ने फिर भी वहां पे फसल चला दी। ज़राअत बर्बाद, जनूबी पंजाब बर्बाद, किसान बर्बाद। क्यों? वोट क्यों दिया था इमरान खान को? ये वो लोग हैं, बर्दाश्त करें। ये इमरान खान को वोट देने वाले किसान बर्बाद करके रख दिया। आगे चलता हूं चेयरमैन साहब, तालीम पे 0.8%। चेयरमैन साहब एक सवाल बताइए, हमारे दौर में HEC को 70 अरब रुपए का ग्रांट दी गई, आज ग्रांट कितनी है? 46 अरब। 278 यूनिवर्सिटियां हैं, इतने सारे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च हो सकते थे। इनका नहीं, तालीम की जरूरत नहीं है, इनको छोड़े, इनको ऐसे भीख पे लगाते, 20 ज्यादा कर, फेयर इनफ कर दीजिए। लेकिन तालीम अगर नहीं दे सकते, सबर तो कीजिए। 4% नॉर्मली खर्च करते हैं इकोनॉमी, आप 0.8% से भी नहीं खर्च कर पा रहे। सेहत पे 0.8%। चेयरमैन साहब, आपको इमरान खान से नफरत हो सकती है, इन सबको होगी, बुग्स भी हो सकता है। हेल्थ कार्ड से क्या तकलीफ थी? कितने हजारों लोगों का कैंसर से इलाज होता था, कितने लोगों का वहां पे दिल का ऑपरेशन 10 लाख मुफ्त होता था। बंद कर दो, क्योंकि इमरान खान की फोटो है। इमरान खान की कहीं नाम की मशहूरी ना हो, मरते हैं मर जाए गरीब, लेकिन इमरान खान का नाम हेल्थ कार्ड पर नहीं आना चाहिए। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया। चेयरमैन साहिबा, क्या क्या प्रायोरिटीज आखिर इतनी आ जाती है कि सॉरी बजट पे चेयरमैन साहब, प्रायोरिटीज की बात है। एक आखिरी बात, 2 चीजें, 2 मिनट है। प्रायोरिटीज की बात है। प्रायोरिटीज ये है कि अगर वज़ीर आला पंजाब 11 अरब का जहाज लेगी, तो वो पाकिस्तानी जो पहले होंडा या करोला पे चढ़ता था, फिर आल्टो पे चढ़ता है, अब मोटरसाइकिल से EV बाइक पे आ गया है, वो इनसे नफरत करेगा।
प्रायोरिटीज की अगर बात होगी तो वो क्रेडिट कार्ड जो एक पाकिस्तानी जो सिर्फ अमीर के पास है, जब वो बैरूनी दौरे पे जाता था उस पे एफएडी लगता था, बंद कर दो एफएडी, क्योंकि अमीर आदमी जो क्रेडिट कार्ड रखता है उसको ज्यादा ना भरने पड़े। उसके मुकाबले में वो शख्स जो एक मोटरसाइकिल लेके पंप पे जाता है 116 रुपए भरेगा, लोग इनसे नफरत करेंगे। वो पाकिस्तानी अमीर जो बिजनेस क्लास में 15 लाख की टिकट लेके जाता था और 1.5 लाख एफएडी भरता था, बंद कर दो एफएडी, इस पे एफएडी नहीं लिया जा सकता। हाँ, जो जवारी पे, हज पे, उम्रे पे, रोजगार के लिए सऊदी, दुबई, ओमान जा रहा था, उस पे 20,000 का एफएडी नहीं, इसको माफ नहीं करना, ये तो कमा के, इसमें तो पैसा बहुत है, लोग आपसे नफरत करेंगे। शेर साहब, प्रायोरिटीज की बात होती है। जब आप जीओआर डिफेंस में, डीएचए लाहौर में बाबुओं के लिए 20-20 करोड़ के बंगले बनाएंगे और एक पाकिस्तानी जो पहले कनाल के घर में रहता था अब 10 से 5 मरले से किराए में घर पे आ गया, वो आपसे नफरत करेगा। सोचिए उस मां के बारे में जो रात को सिर्फ अपने बच्चों को खाना देती है और खुद भूखा सोती है कि सुबह उठ के रात को नींद आएगी, सुबह स्कूल जाएगा तो शायद बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। सोचिए उस बाप के बारे में जिसके तन पे फटे हुए कपड़े हैं, वो बच्चों की फीस तो अदा करता है, नया सूट नहीं लेता, ये जब बड़ा होगा मेरे लिए कुछ मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और सोचिए उन 70 लाख नौजवानों के लिए जो उन माँ बाप की मेहनत की वजह से बीए की डिग्री हाथ में लेके फिरते तो है और इस रियासत की तरफ देखते हैं कि शायद ये रियासत मुझे नौकरी दे दे और मैं अपने बूढ़े बाप के लिए कुछ छोड़ूं, वो आपसे नफरत करेगा। आपको इमरान खान से नफरत हो सकती है चेयरमैन साहब, लेकिन आखिरी बात बता चलूं, खान साहब ने 2 बातें बड़ी ठीक की थी। उन्होंने कहा यार मैं तो गुजारा कर जाऊंगा, तुम लोग पाकिस्तानी गुजारा नहीं कर सके, मैं सदके जाऊं उस पे 1045 दिन उसको हो चुके हैं, वो गुजारा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इनके नीचे एक एक दिन घुट घुट के गुजारा कर रहा है। और खान ने कहा था मैं एक दिन मदीने की फलाही रियासत बनाऊंगा। जब ये लोग हंसा करते थे, आपने पनाहगाह खत्म कर दी, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया, लेकिन याद रखिए, एक मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं चेयरमैन साहबा, एक दिन इस सीट पे तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट भी बैठेगा, एक दिन इस लाइन के अंदर तहरीक इंसाफ के वजीर भी बैठेंगे और एक दिन वजीर आजम हाउस में इमरान खान वजीर आजम बैठेगा और हम बनाएंगे नया पाकिस्तान, हम बनाएंगे फलाही रियासत, हम बनाएंगे मदीने की रियासत और एक नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।